ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ مکمل کیا۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی چند آیتوں کی تفسیر کر کے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں اللہ رب العالمین پیغمبروں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے۔ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ان میں کچھ فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جیسے مثال کے طور پر آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم جو ہیں یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، کہا کہ وہ میرے روح ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعہ کہا تھا کہ جاؤ اور مریم کے اندر روح پھونک دو، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلے اولاد ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا نبی وما رسلناک، ہم نے آپ کو پوری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسے سلیمان علیہ السلام کو لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے انہیں وہ ملکہ دیا تھا کہ وہ چونٹیوں کی آواز کو بھی، چونٹیوں کی بھاشا کو بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فضیلت کے اعتبار سے انبیاء کو فضیلت دیا، لیکن نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے سب لوگ برابر ہیں، فضیلت میں سبھی لوگ آگے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آیت جسے ہم لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کی فضیلت کو سمجھ لیتے ہیں، ایک دو حدیث دیکھیے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا اس میں آیت الکرسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، زندہ رہے گا کہ مر جائے گا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا۔ اس کے تعلق سے ایک دو حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ مرے گا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی مرے گا کہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو شیطان کے جب رات میں بستر پر جاتا ہے اور پڑھتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے پاس کر دیے تھے نگرانی کرنے کے لیے، اور ایک شخص آتا ہے چوری کر کے جانے لگتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات، حالانکہ 3 دن آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر آئے گا، 2 بار، پھر تیسری بار کہا کہ پھر آئے گا، پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تم کو پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ اس کو کہنے لگا ارے میں بہت غریب آدمی ہوں، لاچار ہوں، میرے بچے ہیں اور ان کا پیٹ پالنے کے لیے میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک دعا سکھلاتا ہوں، اگر وہ دعا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے مال جو ہے محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے حارث تھے، تو کہنے لگا کہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا یعنی وہ شخص جو شیطان تھا، شیطان مال کو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا پڑھو گے تو آپ کے مال جو محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے یعنی شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی سکھلایا اور کہا کہ اس دعا کو پڑھنا، اور پڑھ کر جب سو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مال کی حفاظت کرے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا اور جو ہمیشہ زندہ رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اللہ رب العالمین، ہمیشہ باقی رہے گا
اور اللہ رب العالمین زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ سونے سے پہلے، یعنی بستر پر جب ہم گئے فل نیند آنے سے پہلے تھوڑی سی ہمیں جھپکیاں آتی ہیں، اسی کو کہا گیا سنتن، یعنی اونگ۔ اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ تو اللہ رب العالمین کو نیند آتی ہے۔ جس کو نیند آ جائے اور جس کو اونگ آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، جو مر جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور کل قیامت تک، بلکہ جب تک رہے گا جب تک رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اسی آیت میں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ علم ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ آسمان پر ہے، یعنی آسمان اور زمین کے تمام حصے کو اللہ رب العالمین کی عرش جو ہے یا کرسی جو ہے تمام کو گھیرے ہوئے ہے۔ اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی کرسی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سورت کی فضیلت کو آپ لوگ سمجھیے، اس آیت کی فضیلت کو آپ سمجھیے۔ یہ مختصراً آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے تعلق سے چند باتیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر میں 258 میں اللہ رب العالمین یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود، اور یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، میں سب سے بڑا ہوں، میں ایشور ہوں، میں بھگوان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا لوگوں کے سامنے، اس کے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، تو نمرود کہتا ہے ابراہیم سے کہ بتاؤ، اذ قال ابراہیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا اس میں بڑی بات کیا ہے بھائی، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ جیل سے قیدیوں کو، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے بھی تو ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ کر دیا، میں نے بھی تو بھائی اس کو زندگی دے دی اور موت دے دی، تو میں بھی تو اللہ ہوں۔ جانتے ہو جس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے تو پاگلوں والی جیسی بات کرتا ہے۔ اتنی بڑی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، تو کہتا ہے بھائی میں نے تو بھی زندہ کر دیا، میں نے بھی تو مار دیا۔ اب 2 لوگوں کو لایا گیا، ایک کو قتل کر دیا گیا، مر گیا، اس کو کہا میں اس کو زندہ چھوڑ دیا، وہ زندہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جان گئے یہ بیوقوف ہے، اس کے بعد میں اس کے سمجھ میں ایسی بات نہیں آنی، اس کو گھما کر جواب دیا جائے۔ تو اللہ رب ابراہیم کہتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تم بھی زندہ کرتے مارتے ہو، تو اگر تمہاری اندر اتنی ہمت ہے تو اللہ رب العالمین سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، تم ایسا کرو اگر اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو سورج کو پچھم سے نکالے پورب میں ڈبا دیجیے۔ کہنے لگا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، ہو اچنبوں میں ہو گیا، ارے یہ اس نے کون سا سوال کر لیا ہے بھائی، پورب اللہ پورب سے سورج کو نکالتا ہے پچھم میں ڈباتا ہو تو کہہ رہا پچھم سے نکالو پورب میں ڈبا لو۔ تو کبھی کبھی بیوقوفوں کو ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ وہ کامن سا جواب تھا کہ اللہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو مارتا بھی زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے دوسرا اپنا عقل لگایا، جب اس دلیل کو سنا تو پریشان رہ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ مفسرین اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں تیسرے پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ نے کوئی چیز ذکر نہیں کیا کہ کون سے نبی تھے، لیکن مفسرین نے جو ذکر کیا کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، اس میں ان کا ذکر یہ کیا گیا قال ان یحیی هذه الله بعد موتها، عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بچی کے قریب سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی جو ہے لیکن چٹیل میدان ہو چکی ہے، یعنی پہلے لوگ وہاں رہتے تھے، مر گئے تھے تمام لوگ، پورے خاک ہو گئی تھی، مٹی سے برو بن گئے تھے، ریت ہو گیا تھا۔
उसके बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने दिल में ये सोचने लगे, क़ाल अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, मुर्दे को अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह जिंदा करेगा। तो फ़अमातहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा, तो जब उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने जी में ये कहा अल्लाह ताला इनको कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक के लिए मुर्दा कर दिया, 100 साल तक के लिए उन्हें सुला दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क़ाल कम लबिथ क़ाल लबिथ्तु यौमन व बअदा यौम, उनसे सवाल करने लगा फिर जिंदा जब हुए यानी सोकर जब बेदार हुए तो पूछने लगा अल्लाह रब्बुल आलमीन बताओ तुम कितने दिन तक सोए थे। कहने लगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। 100 साल तक वो सोए हैं, अल्लाह 100 साल तक उन्हें सुला दिया, और जब जगाता है उन्हें तो पूछता है बताओ तुम कितने दिनों तक सोए थे। कह रहे हैं कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा मैं सोया हुआ था, उन्हें पता नहीं कि 100 साल तक मैं सोया रह गया था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वंदुर इला हिमारिका वंदुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये तुम्हारा खाना है, ये तुम्हारा पानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सड़ाया नहीं, ताजा रखा, जैसे था वैसे रखा। लेकिन वंदुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंदुर इलल इदामी कैफ नंशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा, लेकिन उनके साथ एक गधा भी था। गधे के गोश्त और हड्डी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मार दिया और उसके गोश्त को हड्डी बना दिया, उसके हड्डी को अलग कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर उन्हीं के सामने उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने मार दिया। मारने के बाद हड्डी वड्डी को अलग कर दिया, उसके बाद फिर उसी पर उसको जोड़ देता है और उस पर गोश्त और पोस्ट चढ़ा देता है। तो उन्होंने यकीन कर लिया था फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह ताला, अल्लाह तो वो जो हर चीज पर कादिर है। यानी यहाँ ये बताना चाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कि देखो 100 साल तक मैंने तुम्हें सुलाया, उसके बाद भी तुम्हें उठाया, तुम्हारे गधे को मैंने मार दिया, उसकी हड्डी कर दिया, सड़ गए उसकी हड्डी को मैंने सीधा कर दिया, उस पर गोश्त चढ़ा दिया, उसको जिंदा कर दिया। तो अल्लाह ताला वो है जो मारने के बाद जिंदा भी करता है, गर्ची निशान कोई बाकी ना रहे। ये वो उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वाकया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और जिक्र कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दे को किस तरह जिंदा करेगा। वही तो क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन, तो कहा कि मेरे रब मुर्दे को किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं जिंदा कर सकता हूं। उन्होंने कहा काला बला, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि तुम मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेकिन वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन ताकि अगर तुम मेरे सामने मुर्दे को जिंदा कर दे, प्रैक्टिकल अगर दिखा दिया जाए किसी को, मिसाल के तौर पर इस मोबाइल को अगर मेरे सामने बनाया जाए, तोड़ फोड़ कर अलग कर दिया जाए, फिर उसको बनाया जाए, तो आदमी जब देख लेगा तो ज्यादा उसे यकीन हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम ने वही कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तेरे ऊपर यकीन है कि तुम मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह मेरे सामने तो एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक है। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्रि फ़स्रुहन्ना इलैक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि 4 परिंदों को तुम लो, चारों परिंदों को काट पीट कर अलग कर दो, और 4 पहाड़ों पर जाकर उसको अलग अलग रखकर चले जाओ। रखने के बाद जब तुम आना तो सुम्मा यातीनका साया, तो फिर तुम उसको बुलाना अपने पास, वो अलग अलग तुम्हारे पास चलकर आएंगे, जिंदा होकर तुम्हारे पास ले आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा तो देखिए। तब इब्राहिम ने कहा अल्लाह मुझे यकीन हो गया, परिंदों को काट कर अलग कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता फिर तुम उनको बुलाओ, वो तुम्हारे पास आएंगे, जिंदा होकर आएंगे, और यकीनन ऐसा हुआ। ये 4-5 निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी वजूद की दे रहा है। पहले नंबर अंबिया का जिक्र किया, दूसरे नंबर आयतुल कुर्सी का तज़किरा किया, तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जिक्र किया कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा भी करता है, यानी इब्राहिम का वाकया। चौथे नंबर पर उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया। 5वें नंबर फिर इब्राहिम का वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि अल्लाह तो मुर्दे को मेरे सामने जिंदा कर दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन माल का तज़किरा कर रहा है। हम और आप लोग क्या सोचते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कोई माल खर्च करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम जो माल खर्च कर रहे हैं हमारा माल हमसे कम हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बात ऐसी नहीं है, बल्कि जो तुम माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माल को और बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, मिसाल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रही है। कुरान जो है यूं ही खेल और तमाशे की किताब नहीं है। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ चीजों का तज़किरा करता है तो मिसाल के साथ भी बयान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जैसे तुम एक दाना लेते हो, गेहूं का एक दाना लेते हो, धान का एक दाना लेते हो और खेत में उसको डालते हो,
تم نے ڈالا تھا تو ایک دانا، لیکن اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور 7 بالیوں میں 700 دانے نکلتے ہیں۔ تو بتاؤ، ایک دانہ ہم نے ڈالا، ایک دانے سے 7 دانے، 7 بالیاں، 7 بالیاں سے 700 ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہارے مال کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ یقیناً تمہیں لگ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے، لیکن وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کر دیتے ہیں تو ہم لوگ احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں جو تم مال خرچ کر رہے ہو اس پر احسان نہ جتلاؤ، اس کی وجہ سے تم دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ یعنی کہ اگر ہم میں نے مال کسی کو دے دیا، اب ہمیشہ یہ احسان جتلائیں، میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، یہ احسان جتلاؤ اور اس کے بعد اسے تکلیف دو، میں نے بھیا تمہیں پیسہ دیا تھا تو تم ہمیشہ میرے ہاتھ کے نیچے رہو۔ یا اسی اللہ رب العالمین نے یہ کہا تم مال کو خرچ کرنے میں ریاکاری نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، بلکہ جو بھی خرچ کرو اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ مال جو ہے کس مال سے تم خرچ کرو گے۔ یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ رب العالمین نے کہا مال جو خرچ کرنا ہے وہ مال خرچ کرنا ہے جو تم کھاتے ہو اسی مال میں سے دو۔ یہ نہیں کہ ردی قسم کا مال دے دو، کھاتے ہو تم سابھا یا کھاتے ہو کیا نام ہے باسمتی چاول اور تم ٹنواری دے دو، جو چاول وال ٹوٹ جائے تو اس کو دے دو۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اسی مال کو دینا ہوگا جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ٹھیک یہ ہوا، یعنی مال جو دینا ہے پاک سے دینا ہے۔ پہلی چیز خرچ کرو، خرچ کرنا ہے تو کن میں سے؟ پاک مال سے۔ اب مال دینا کن کو ہے؟ اللہ رب العالمین یہی ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اس میں 4-5 لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، کہا کہ ان لوگوں کو دینا ہے جیسے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی دین کی خدمت کرنے کے لیے نکلا ہے، کوئی طالب علم ہے تو اس کو دو، یا کوئی غریب آدمی ہے اس کو دو، یا کوئی ایسا ہے جو مانگنے پر مجبور ہے لیکن پھر بھی مانگتا نہیں اس کو دو۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان مال کو ذکر کرنے کے بعد تمہیں دینا کن میں سے ہے۔ دیکھیے معذرت چاہتا ہوں، آج یہ صورت ختم کرنی ہے، 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے گا تو آپ لوگ تھوڑا صبر کیجیے گا، کیونکہ یہ صورت مکمل ہو جائے اور ہم لوگوں کا سورہ بقرہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو ذکر کیا۔ پہلے کہا مال کو خرچ کرنا ہے تو اللہ بڑھائے گا، اس مال کو اپنے کھانے والے مال میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرو۔ وہ صدقہ کس کو دینا ہے؟ فقیروں مسکینوں کو دینا ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہیں بچنا کس چیز سے ہے؟ اگر تم مال کو خرچ کرتے ہو تو اپنے مال کو بچانا بھی ہے۔ کن چیزوں سے؟ اللہ نے کہا الذین یاکلون الربا، تم لوگ سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر کوئی انسان سودی کاروبار کرتا ہے تو ان میں 4-5 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ کیا کہا؟ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پورا کلام پاک مکمل قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ مجھ سے اور رسول سے جنگ کرو گے سوائے ایک چیز کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو سود ہے اس کو تو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جانتے ہو سود کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، لکھنے والا، ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے تو سمجھ لو سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بتاؤ اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے تو گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے۔ کوئی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ سود آج سود ہے کیا؟ سود میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے فلاں آدمی سے 10,000 لیا، 10,000 میں نے لیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے 11,000 دیں گے۔ بھائیو کیا ہے وہ سود ہے نا، 10,000 میں نے آپ سے لیا، یہ آپ کا رقم ہے، لیکن اگر 10,000 سے زیادہ 1,000 جو آپ لے رہے ہیں
वही सूद है। आजकल बैंकों का जो मामला है, हम अपने पैसे को मजबूरी के तहत जमा करते हैं, नहीं जमा करेंगे तो भाई हम 20,000, 50,000, 1 लाख से ज्यादा अपने घर पे पैसे को नहीं रख सकते हैं। हम जमा कर देते हैं तो उसमें हमारा पैसा बढ़ जाता है, ठीक बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई 500 रुपया बढ़ गया, 1,000 बढ़ गया, ज्यादा पैसा जमा किए रहते हैं तो और ज्यादा माल हमारा बढ़ जाता है। तो हम उसको करेंगे क्या? उस सूद को हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, उस सूद को निकाल कर हम खुद खा जाते हैं, बेकार मार जाते हैं। समझ लो अल्लाह ताला से जंग कर रहे हो। हाँ, मामला ये है कि सूद को हम खर्च कहाँ करेंगे? उलमा ने 2 जगह ही बताई है कि आप इन 2 जगहों पर उस पर खर्च कर सकते हैं। पहली जगह वो जो सूद में आपका पैसा बढ़ गया, आप वो खुद नहीं खाएंगे, बल्कि उस माल को उस जगह खर्च करेंगे जहां से आपका गुजर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर कहीं आप दूसरी जगह चले गए, वहां कोई दरख्त है आपने लगवा दिया, या कहीं नाली बन रहा था आपने नाली बनवा दिया, या कहीं पर रास्ता बन रहा था, रोड बन रहा है, आप उसमें अपने पैसे को दे दिए और आप उससे बरी हो गए, यानी आप उससे खुद फायदा नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप अपने माल को वहां दे सकते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, मिस्कीन है, खाने पीने के लिए उसके नहीं है, तो आप उलमा ने जिक्र किया है कि आप वहां उस माल को दे सकते हैं। ये 2 जगह आप 2 जगह पर वो बैंक का पैसा दे सकते हैं। यहाँ पर एक मसला और समझिए, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं सूद के मामले में, सोना जो है ना, सोना आमतौर पर हमारे माशरे में बहुत पाया जाता है। जब हम सोना खरीदने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी माँ या किसी बहन के पास कुछ सोना है, ठीक, तो हम उस सोने को लेने के बाद क्या करते हैं, उस सोने को औरतें जो है बदलवाने के लिए जाती हैं कि उसी के बदले हम सोना ले लेंगे। देखिए यहां मामला बड़ा खतरनाक है। हदीस में है कि सोने को सोने के बदले लिया जाए, तमीज ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सोने में अगर तमीज ज्यादती हुई तो ही सूद है। तो आज का हमारी माँ और बहनें क्या करती हैं, हमारे भाई लोग या हमारे चचा लोग जाते हैं तो सोने को 100 ग्राम सोना देते हैं, और वो भी 100 ग्राम रहता है, उनमें से 20 ग्राम वो लोग काट लेते हैं, 80 ग्राम का रेट देते हैं, और सोने का 100 ग्राम का पैसा लेते हैं वो लोग। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले आप इस सोने को, अपना सोना, पुराना सोना लीजिए, पुराना सोना लेने के बाद आप बेचिए, बेचने के बाद आप उसका पैसा लीजिए। समझ में आ रहा मसला ना? नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग मुझसे पूछिएगा। उस सोना जो पुराना सोना है उसको लीजिए, उसको लेने के बाद आप बेचिए, बेचने के बाद जितना भी हो रहा है, 100 ग्राम हो रहा है, 80 ग्राम हो रहा है, उसको लेने के बाद आप उससे पैसा ले लीजिए पहले। फिर आप जब 100 ग्राम लेंगे तो आपका जो 80 ग्राम है, आपने 80 ग्राम का पैसा लिया, 20 ग्राम का पैसा आप अपने तरफ से जोड़कर फिर दीजिए, वरना ये सूद हो जाएगा। वो लोग काट लेते हैं, आपके 100 ग्राम का 80 ग्राम बना देते हैं, और अपना जब देते हैं 100 ग्राम तो 100 ग्राम का पूरा पूरा देते हैं, तो ये सूद है। आमतौर पर आप लोग इससे बचिएगा। अगर मसला ना समझ में तो आप दर्स के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सूद का मामला हुआ। अब ये सूद हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ एक मसला और भी बयान कर रहा है कि भाई अब सूद तो ये है भाई, आदमी अपनी जरूरत के तहत सूद को ले भी नहीं सकता है, हर हालत में सूद हराम है। आप अपने पांव को उतना ही फैलाइए जितना कि आपका काम हो सके। आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल से चलिए, सूद के पैसे से आप 4 पहिए की गाड़ी से मत घूमिए। ये शरीयत नहीं कहती है। शरीयत ये कहती है आपका पैर जितना है, आपके पास जितनी इस्तिताअत है, आप उतना अपने पैर को फैलाइए। अब अल्लाह ताला ये कह रहा है भाई सूद नहीं लेना तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ताला आयत दैन, एक सफी की आयत है, यानी सूरतुल बकरा के खत्म होने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सूरत है, एक आयत, एक सफे की है, एक आयत अल्लाह ताला इसको कहा आयत दैन। इसमें अल्लाह ने ये जिक्र, दैन माने होता है कर्ज लेना। तो भाई सूद नहीं लेंगे जब, तो अल्लाह ने कहा कि आप कर्ज लीजिए, कर्ज लीजिए और कर्ज दीजिए। आज हमारे माशरे में कर्ज का मामला तो बड़ा खतरनाक भाई। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कसमुल्लाह, बेचारे दे भी देते हैं, दुश्मनी भी ले लेते हैं। उन्हें जरूरत है फुला आदमी को, आपके पास आए कहा मुझे 50,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए। वो बंदा आपके जरूरत के तहत आपको दे दिया। अब जब उसे जरूरत है तो कॉल करेगा, आप ना तो उसके कॉल को उठाएंगे, ना तो उसके मैसेज का रिप्लाई देंगे, और जब आपके पास आएगा मांगने तो लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। भाई आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप तो 1-1 साल तक उसके पैसे को खाए रहते हैं। तो इसी वजह से बहुत से लोग कर्ज भी नहीं देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि कर्ज दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। कर्ज में क्या होगा? 2 चीजों को आप यहाँ बुनियाद बनाइएगा। पहली चीज, कर्ज देते वक्त आप उसको लिख लीजिए, वरना लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। अगर आपने 10,000 इन्हें दिया, ठीक, अब आप नहीं लिखेंगे
तो भाई आपके पास क्या सबूत है? कह दें आप मुझे 5,000 दिए थे, बेईमानी हुआ ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कर्ज को लिख लो, लिखने के साथ गवाह भी किसी को बना लो कि मैं फुला को कर्ज दे रहा हूं और ये गवाह भी है। तो दो चीजों का है आप एहतिमाम कीजिएगा, कर्ज देते वक्त गवाह बनाइएगा और उसको लिखिएगा। तो ये हुआ कर्ज का मामला, यानी आप उधार ले सकते हैं और दे सकते हैं, बेहतर है। आखिरी आयत को मैं बात अपनी यहां पर खत्म कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतों की भी फजीलत बयान कर रहा है कि आखिरी दो आयतें जो हैं, अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतों की कोई तिलावत करता है तो उसके लिए ये दो सूरतें जो हैं, दो आयतें जो हैं, ये तमाम चीजों के लिए काफी हो जाएंगी। ये अल्लाह ताला ने यहाँ नहीं जिक्र किया, नबी ने नहीं जिक्र किया कि किन किन चीजों के लिए काफी हो जाएगी। हर चीज से काफी है तुम्हारे लिए। जो तुम ये पढ़कर मांगना चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुलूस दिल से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे मनोकामना को, तुम्हारी तमन्ना को पूरी करेगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ख्वाब के बारे में तस्करा करते हैं, मुझे सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया और मुझे वहां तीन चीजें दी गई। तीन चीजें क्या क्या दी गई? उनमें से एक सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें दी गई हैं, और एक ये मुझे नमाज को मुझे अता किया गया। तीसरी चीज ये कि मुझे ये चीजें दी गई कि आपकी उम्मतियों में से उनके गुनाह को बख्शे दिए जाएंगे जो मोहिद होंगे, यानी जो शिरक नहीं करेंगे। तो ये तीन चीजें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। क्या? पहली चीज कि सूरतुल बकरा के आखिरी दो आयत, दूसरे नंबर पर नमाज, तीसरे नंबर पर मोहिद जो शिरक ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को पूजे ना, किसी को पुकारे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के नाम पर ज़बीहा ना करे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, बख्श देगा। थोड़ी सी इसकी आयत का तर्जुमा भी देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन लोगों पर आपको ईमान लाना। किन पर? कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, इन लोगों पर आपको ईमान लाना है। अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी आयत में कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को उतना ही तकलीफ देता है जितना उसका बंदा बोझ उठा ले जाए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा कस्बत रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर मेरे पास 50 किलो बोझ उठाने की ताकत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उतनी ही ताकत का मुकल्लफ बनाया है। अगर हमें 5 वक्त की नमाज का मुकल्लफ बनाया है तो हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर कोई ऐसी भारी चीज नहीं ला देता है जिसका हम अदा करने की ताकत न रखते हो, हम 5 वक्त की नमाज अदा करने की ताकत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त की नमाज को हमारे ऊपर फर्ज किया। पहले नमाज 50 वक्त की फर्ज थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तखफीफ के जरिए से 5 वक्त की नमाज को कम कर दिया, लेकिन कहा कि नमाज मेरे बंदा 5 पढ़ेगा, सवाब उसे 50 वक्त की नमाज के बराबर मिले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी मनुष्य को, किसी भी शख्स को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता है, या उसके ताकत से ज्यादा उससे काम नहीं लेता है। ये थी चंद आयतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से हमने तरावी की नमाज में सूरतुल बकरा की तिलावत की, उसको मुकम्मल किए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से आज सूरतुल बकरा की तफसीर भी हमने मुकम्मल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें इन सूरतुल बकरा में जो फवाइद हैं, जो मनहियात हैं, जो मुनकरात हैं, जो मसाइल हैं, अल्लाह तो उन्हें समझने की तौफीक दे, और जब तक हमें तो जिंदा रख, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल